सुन, what if I told you कि तिम्रो हरेक सोच, हरेक सपना र हरेक इच्छा is not truly yours, and I mean none of it is truly yours. अनि you मेरो साथी are being controlled, whether it is from your phone or from people you know, or heck yeah, even your own family. तर आत्तिन पर्दैन, किनकि if you wanna know how and why, all you need to do is watch this whole video till the end. Namaste, my name is Prasan Dagal and welcome to Masculine Trillionaires, where we aim to develop my country using self-improvement. जब म 9th क्लासमा थिएँ तब मैले एउटा बुक पढेको थिएँ. त्यो बुकको नाम हो 48 Laws of Power, and that book was the initial starting of my interest on power and control over other people. अनि after that book मैले यस्तै टाइपको पोलिटिकल बुक्सहरु पढ्न थाले. अनि eventually I had a list of all these kinds of books. अनि त्यो लिस्टबाट पढ्दा पढ्दै म एक दिन एउटा बुकमा आइपुगे. That book is called Propaganda or PR. मलाई त्यति बेला थाहा थिएन, तर पढ्दा पढ्दै थाहा भयो कि यो बुकको अथर एउटा स्पेशल मान्छे हो. His name is Edward Bernays, अनि he is also the nephew of Sigmund Freud, the father of modern day psychology. अनि let me give you an example of how good this person was by giving a small example of what he did. पहिला कोही केटीहरुले चुरोट खान्दैन. It was so bad कि कोही केटीले चुरोट खानु इल्लिगल बराबर थियो. अब स्मोकिङ कम्पनीहरुले सोचे कि यदि केटीहरुले चुरोट खान थाले भने त डबल फाइदा हुन्छ यार. तर यस्तो डीप रूटेड बिलिफ जसले भन्छ कि स्मोकिङ इज नट फर वुमेन, केटीहरुले कसैले चुरोट खान्दैन, इल्लिगल बराबर थियो. यस्तो डीप रूटेड बिलिफलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ दे अपॉइंटेड अ म्यान. द म्यान्स नेम वाज एडवर्ड ब्रुनेस. अब उसले के दिमाग लगायो भन्दाखेरि चाहिँ स्मोकिङलाई केटीहरुको फ्रीडमसँग रिलेट गर्न एउटा स्पेशल क्याम्पेन चलायो. त्यति बेला केटीहरुलाई केटाहरुसँग इन्फिरियर मान्ने चलन थियो. अनि उसको क्याम्पेनले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरुलाई यस्तो बिलिभ गराइदियो कि इफ अ वुमन स्मोक्स अ सिगरेट देन सी इज नो लेस देन अ म्यान. सी इज फ्री एन्ड सी इज नट बीइङ कन्ट्रोल्ड बाइ एनीवन. द्याट्स व्हाई सी इज स्मोकिङ अ सिगरेट विथ सच अ रिलिफ भन्ने क्याम्पेन चलायो. अनि के गर्नु थियो? बुम, सिगरेटको सेल्स एकदम मजाले बढ्यो, किनकि he related that emotional relief of freedom to that puff of cigarette. So you can see how powerful and badass this motherfucker was. अनि यो मान्छेको बुक Propaganda teaches us how this is happening to us and how you can break free from this, and heck yeah, even use this to your advantage. So let's get started. Number 1, how are we being controlled? Book ko first chapter ma euta saying cha that says we are governed, our minds are molded, our tastes are formed, and our ideas are suggested largely by the men who we have never heard of. Ani एकछिन बसेर सोचो त, this shit is so fucking right man. Ani let me give you a real life example of this state. मेरो बाबा, अनि बाबालाई पोलिटिक्स को बारेमा केही नि थाहा छैन. He doesn't know what the fuck is going inside that house. He doesn't know shit. But the only thing that he knows is the knowledge he gathered from watching News 24, different kinds of Facebook news outlets, अनि बाबाको साथीहरु. अनि I know his friends are similar to him. They spend their most of the time in their businesses. अनि उनीहरुले ग्यादर गरेको नलेज नि I am 99% sure is from the same place that my father gathers his knowledge from. अनि एउटा saying छ नि, truth can be molded by emotions. What if the knowledge that he is getting from different kinds of media outlets and different kinds of sources are all just fake? But my father will never know the truth because he will never have the time to go out and find the truth. अनि यो केस मेरो बाबासँग मात्रै हैन. This on a large scale surrounded by your friends and family can be so effective that you will die without learning that it wasn't even your choice. It was theirs all along. अब मैले सबै फेक हुन्छन् भनेर भन्न त खोजे हैन, तर you will never know the truth. Because truth is always being molded by emotions. तिम्रो लग्जरी कपडा, लग्जरी सपना र लग्जरी कार्स, तिमीलाई कूल लाग्ने ट्रेन्ड्स, तिम्रो डेफिनेसन अफ सक्सेस, सबै तिमीलाई आफ्नो लजिकल बिलिफ लाग्ला, तर दे क्यान बी जस्ट इमोशनल बिलिफ जसलाई घुमाइ फिराइ तिम्रो दिमागमा मास मिडियाले भर्यायो. द्याट्स व्हाई दिस पिपल टार्गेट इमोसन इन्स्टेड अफ लजिकल थिंकिङ. तिमीले सुरुको एक्जाम्पलमा नि देख्यौ होला नि, तिमीले देख्न सक्छौ कि हाउ इमोशनल मेक बिलिफ अफ फ्रीडम ओभररोड द रिस्क अफ स्टार्टिङ सिगरेट, किनकि पिपलहरु आफ्नो इमोसनको बेस्टमा स्टेप लिन प्रिफर गर्छन्. सो दिस इज हाउ यु क्यान बी कन्ट्रोल or how you are being controlled. Number 2, how to break free from this. यदि प्रोपागेन्डाले तिम्रो बिलिफलाई फ्लिप गर्छ भने the only way you can break through is reverse engineering these beliefs. पहिला सुरुमा you need to control what you feed yourself. एउटा प्रोभर्ब छ नि, you are what you eat. That is right with content also. तिमीले आफूले कन्ज्युम गर्ने कन्टेन्टलाई रुथलेसली फिल्टर गर्न पर्छ. तिमीले हेर्ने सोशल मिडिया पर्सनालिटी, तिमीले कन्ज्युम गर्ने रुल्स र तिमीले कन्ज्युम गर्ने कन्टेन्टलाई एकदम रुथलेसली फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ. जस्तै यदि मेरो बाबालाई पोलिटिक्सको बारेमा ट्रुली इन डेप्थमा बुझ्न छ भने बाबाले आफ्नो प्रिभियस बिलिफ्सहरुलाई फ्याक्ट चेक गरेर त्यहाँबाट अनरियल बिलिफ्सहरुलाई त्याग गर्न पर्छ. बाबाले आफूलाई सोच्न पर्छ कि इज दिस बिलिफ कन्ट्रोलिङ मी और इज दिस बिलिफ गोइङ टु हेल्प अस डेभलप आवर नेसन. इफ नट देन बाबाले त्यो न्यूज च्यानल अथवा न्यूज टिभी शोलाई अनफलो, ब्लक अथवा रेस्ट्रिक्ट गर्न पर्छ. त्यति मात्रै हैन, किनकि यु क्यान इभेन्चुअली फल ब्याक इन्टु दिस ट्र्याप लेटर अन इन योर लाइफ. त्यसैले यु नीड टु ट्रेन योरसेल्फ टु थिंक क्रिटिकल्ली. जहिले नि आफूलाई सोध कि हु बेनिफिट्स फ्रम दिस. व्हेन यु सी अ ट्रेन्ड, अ प्रोडक्ट और पोलिटिकल स्टेटमेन्ट, पज गर आफूलाई अनि स्टार्ट थिंकिङ. इफ यु वान्ट टु बीट द डेभिल, द ओन्ली थिङ दैट यु नीड टु डु इज स्टार्ट थिंकिङ critically and accurately. These things smash so damn well, man. अब तिमी कसरी फ्री हुने त सिक्यौ. Now let's go to the next point. Point number 3. How can you use this to your advantage and grow? अब यहाँ आउँछ the phenomenon of self propaganda. आफ्नो माइन्डलाई यसरी प्रोग्राम गर how they program the masses. Propaganda only works because
propaganda only works because it repeats ideas in your head until the ideas become your reality. अब तिमीले सेम मेथड युज गर्न सक्छौ टु अचिभ योर गोल्स. राइटिङ डाउन योर गोल्स एभ्रिवेयर, लाइक तिम्रो कम्प्युटर, राइट इट एभ्रिवेयर सो द्याट इट बिकम्स सो रिलेटिभ द्याट यु कान्ट इभन इग्नोर इट. आफ्नो इमोसनलाई आफ्नो गोलसँग बाँध्ने कोसिस गर एन्ड युज इट एज अ फ्युल टु योर इन्जिन. जस्ट लाइक हाउ ब्रान्ड्स टाइ देमसेल्भ्स विथ इमोसन्स. चुरोटलाई आफ्नो फ्रिडमसँग बाँधे जस्तै गोल्सलाई नि आफ्नो फ्रिडमसँग बाँध्ने कोसिस गर. आफ्नो नेरेटिभलाई आफ्नो फुल कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर अनि बिजनेस जस्तै एउटा पर्सनल ब्रान्ड बनाउने कोसिस गर. तिमीले आफूले आफूलाई केसँग एसोसिएट गर्न चाहन्छौ, what do you want to be known for? Find that out and repeat it to the people around you online or offline until they start associating you with that thing. अरूलाई ethically influence गर्ने कोसिस गर and try to become their leaders. बर्नेसले भन्छन् कि people follow those people who embodies confidence and visions. यसको मतलब they follow leaders. If you can understand how people are being influenced, तिमीले उनीहरूलाई उनको भलाइको लागि नै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौ. आफूसँग भएको इमोसनल स्टोरीज, सिम्बल्स र क्लियर मेसेजेसलाई यस्तो टाइपले इन्टरप्रेट गर कि people believe it अनि त्यसपछि they can get something out of it when trying to speak or post something. Because manipulation isn't always bad when you are trying to help people rise. तर एउटा मासलाई म्यानिपुलेट गर्न सबैको अगाडि बोल्न सक्नुपर्छ अनि त्यसको लागि तिमीसँग अथाह कन्फिडेन्स हुनुपर्छ. तर यदि तिमीसँग कन्फिडेन्स छैन भने आत्तिन पर्दैन. प्लिज क्लिक अन दिस भिडियो टु लर्न हाउ टु बुस्ट योर कन्फिडेन्स इन नेपाल.